Gandhi ji here celebrating not only the birthday but the victory and success of their 1 year rule in Telangana state. Let me highlight few things. If I have to give 1 is the worst, 10 being the best, 5 being the neutral, I would give Telangana Congress Party -1 because of their total failures in the last 1 year. People of Telangana said goodbye to family rule of KCR because the surplus went to 7 lakh crore debt. But what Revanth Reddy promised completely fooled the people of Telangana. Number 1, he said go ahead and borrow more money, 2 lakhs. As soon as I become CM, the next day, same day I will waive your debt, farmers. He not only failed his original promise, he increased 1 lakh crore debt within the last 1 year. Don't confuse with the facts. Number 2, very few percentage people have been given farmers what they have been promised. 78% farmers have not been given debt forgiveness. Number 3, he said we will start Dharani portal, stop the injustice of KCR, TRS, BRS party. After 1 year, they don't even talk about Dharani portal. Instead, they are completely occupying all other illegal lands. Number 4, Hydra, the worst policy in Indian history. 482 buildings worth 56,000 crores have been illegally, without due process, without notice, have given, and I argued that matter. Honorable Telangana High Court done a justice. Follow the law, give the notice, then only you destroy the illegal construction. Who they have destroyed? Whoever not paid the money. Who they have not destroyed? Whoever paid the money, and whoever not paid the money, they destroyed. Have they built any buildings in the last 1 year? No. Have they brought any companies in the last 1 year? How many companies have left? 162 companies approximately left Telangana because of the failed rule of Revanth Reddy and Sonia Gandhi rule. If I keep on going, let us talk about unemployment. We'll create jobs. We'll give monthly. They have not created jobs. They have not given 60 lakh unemployed. Monthly, what they need, 5-10,000 rupees. This government has miserably failed. Healthcare is the worst right now in Telangana. Education, we will change everything. KCR failed, we will succeed. What Revanth Reddy promised. Any success in education? Education is a failure. Healthcare is a failure. Freebies, 6 guarantees. Any guarantees have they given? With fact-based information. When Revanth Reddy said before he was elected, we lie because people believe lies only. How long are they going to believe? So now I am calling upon 12,000 sarpanches of Telangana. Listen to me carefully. You've seen the failures of BRS, 7 lakh crore debt. You are committing suicide. Don't do that. Now you have a choice. Congress is proven a failure. Let us quit this caste politics. 0.5% BRS caste Velamas ruling for 10 years, before that 5 years, and 5% Reddy community, 12 Reddys are ruling for 70-80 years. But we are BCs, never been given an opportunity by the Congress, by the BRS, or by any other party. Therefore, let's end the corrupt Congress rule, corrupt KCR rule, and start our own power to prove enough is enough.
all the sarpanches. I am touring from 12th December to every area, every district. Join me. Let us contest in Praja Shanti Party. What they promised in 100 days development, they miserably failed in 365 days. I will show the development in 100 days. January 21st, 25th, 29th you contest from Praja Shanti Party. January 30th let us win. Within 100 days, February, March, April, by May 10th, we will show the whole 786,000 villages of India how Telangana villages will be developed. Whoever wins. ఈ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 365 రోజులు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. చూడండి, ప్రజా విజయోత్సవాలు, ప్రజా పాలన అంటే ప్రతి ఒక్కరికి చెవులో పువ్వు పెడుతున్నారు. అంటే మనం అంత మూర్ఖులు. ఇది రేవంత్ రెడ్డి పాలన, రెడ్లు పాలన, ప్రజా పాలన మీ అందరికీ తెలుసు. 12 మంది రెడ్లు ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కానీ ఒక్క బీసీని ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిందా 78 సంవత్సరాల్లో? లేదు. ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీలు ఒకటేనా నెరవేర్చారా? లేదు. బంగారం ఇస్తానని ఇచ్చారా? లేదు. రుణమాఫీ చేస్తాం కాదు, ఇంకొక 2 లక్షలు అప్పు చేసుకోండి. డిసెంబర్ 1న ఏమన్నాడు? 3వ తారీఖుని ఎలక్షన్ అయితే ఇంకో 2 లక్షలు అప్పు చేసుకోండి. డిసెంబర్ 7న ముఖ్యమంత్రి అవగానే ఇప్పుడున్న 2-3 లక్షలు, కొత్తగా మీరు అప్పు చేసిన 2-3 లక్షలు రుణమాఫీ. రైతులందరికీ పువ్వులు పెట్టారు. నిరుద్యోగులారా, పాలన అన్న రావాలి, రేవంత్ రావాలి, పాలన మారిపోద్ది. అరే 54 సంవత్సరాలు మనల్ని ఫూల్ చేశాడు. ఇప్పుడు మరలా ఒక్క ఉద్యోగం ఇచ్చారా? గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు 11,000 భర్తీ చేయడం అది వేరా? నేను అంటుంది 60 లక్షల నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణ. 6,000 ఉద్యోగాలైనా ఇచ్చారా? ప్రైవేట్ కంపెనీలు తెచ్చారా? హైడ్రా పేరుతో డబ్బులేమని బిల్డింగ్లు అనేక బుక్ చేశారు. రుజువులతో తెలంగాణ హైకోర్టులో ఆర్గ్యూ చేసి నేను చీఫ్ జస్టిస్ కోర్టులో వాళ్ళ ముందు పెట్టారు. చట్ట విరుద్ధంగా హైడ్రాని పెట్టారు. చట్ట విరుద్ధంగా ఆ 482 బిల్డింగ్లు 56,000 కోట్లు విలువని కూల్చేశారు. చట్ట విరుద్ధంగా ఇన్ని చేస్తున్నప్పటికీ ధర్నాలు ఎవరైనా చేస్తే వెంటనే అరెస్ట్. నిన్న సర్పంచ్ మాకు కేసీఆర్ ఇవ్వలేదు, అప్పులు తీర్చలేదు, అభివృద్ధి చేయలేదు, జీతాలు ఇవ్వలేదు, మేము చేసిన అప్పులు కూడా తీర్చలేదు, తిరిగి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు 1,00,000 కోట్లు అప్పు చేశారని ధర్నా చేస్తే లాఠీ చార్జీలా? ధర్నా చేస్తే అరెస్టులు చేయడమా? ఇదా ప్రజాపాలన? ప్రజల్ని అరెస్ట్ చేసే పాలన, ప్రజలకు అవినీతి పాలన. ఇది కేవలం కుల పాలన, ప్రజా వ్యతిరేక పాలన. సిగ్గు లేకుండా విజయోత్సవాలు చేసుకుంటున్నారు. 1,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి, 1,000 కోట్లు సంపాదించి ఎలక్షన్లకి పంపిస్తున్నారు హెలికాప్టర్లో, ఏరోప్లైన్లో. ప్రజలారా గమనించండి, ముఖ్యంగా గమనించండి. కేసీఆర్ పాలన చూసేసాం, మరో ఆయనకి అవకాశం ఇవ్వరు. ఎందుకంటే 1,50,000 కోట్లు మిగిలి ఉన్నది, దాదాపు 7 లక్షల కోట్లు అప్పు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి వస్తే అప్పు తీరుతుంది అంటే అప్పులు పెరిగిపోయాయి. రైతులకి న్యాయం జరుగుతుందంటే రైతుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోయాయి. నిరుద్యోగులకి న్యాయం జరుగుతుందంటే నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోయాయి. ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్ బాగు చేస్తామని ఇప్పుడు హాస్టల్ పట్టించుకునే వారే లేదు. సరికదా? మంచి చేస్తున్న మన చారిటీ సిటీ మీద పడ్డారు. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం సక్సెస్ అయిపోయాం. రేపు జనవరి 21, 25, 29 రాబోయే సర్పంచ్ ఎలక్షన్ లో మాకు కేసీఆర్ వద్దు, రేవంత్ రెడ్డి వద్దు, ప్రజాశాంతి పార్టీయే, డాక్టర్ కేఏ పాల్ ఇప్పుడైనా అవకాశం ఇద్దామని ప్రజల నిర్ణయానికి వస్తే
మా స్టేట్ కోఆర్డినేటర్లు గ్రామ గ్రామాలు నియోజకవర్గాలు తిరిగి కమిటీలు వేసి 99 కమిటీలు వేస్తే ఇప్పుడు లక్షలు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి 100 కోట్లు పబ్లిసిటీ స్టంట్ మాత్రమే. కనుక ఈరోజు సోనియా గాంధీ ఏం చేయాలి అంటే తక్షణమే ఇండియా అలయన్స్ ని రన్ చేయడం ఫెయిల్ అయ్యారు కాబట్టి మమతా బెనర్జీని దానికి చైర్మన్ గా చేసి నడలేని మాట్లాడలేని ఖర్గేని నేమ్ సేక్ లీడర్ గా చేసే కంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక బీసీ నాయకుడిని లీడర్ గా చేస్తే ఎందుకు ఆవిడకి 78 సంవత్సరాల వయసులో రాజకీయం అవసరమా? వెళ్ళలేనప్పుడు మాట్లాడలేనప్పుడు ఇది అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీ బ్రతుకుతుంది, అప్పుడే కాంగ్రెస్ పార్టీకి విలువ పెరుగుతుంది, అప్పుడే కనీసం కాంగ్రెస్ పార్టీకి మళ్ళా లైఫ్ వస్తుంది. ఇలాంటి దొంగ ప్రామిసులు కర్ణాటకలో చేసి ఫెయిల్ అయ్యారు, తెలంగాణలో చేసి ఫెయిల్ అయ్యారు, మహారాష్ట్రలో ప్రజలు మీకు బుద్ధి చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఈ పబ్లిసిటీ స్టంట్ మారలేదు. కనుక ప్రజలారా, ముఖ్యంగా సర్పంచులు అడుగుతున్నారు, యూత్ అడుగుతున్నారు, మీరు మీ సర్పంచులు కలిసి నేను డిసెంబర్ 12 నుండి జనవరి 29 వరకు తెలంగాణలో ఉన్న జిల్లాలు, నియోజకవర్గాలు, గ్రామాలు టూర్ చేస్తున్నాను. రండి. ఇంకెంత కాలం ఈ అవినీతి పాలన, కుటుంబ పాలన, కుల పాలన? మన బీసీలు మనం గెలిపించుకుందాం. క్లియర్ గా వినండి. 5% ఉన్న రెడ్డిలు 12 సంవత్సరాలు, 12 మంది ముఖ్యమంత్రి 78 సంవత్సరాలు, 57 సంవత్సరాలు లేదు. 1% ఉన్న వారు కేసీఆర్ కుటుంబం, కేసీఆర్ కుల పాలన 15 సంవత్సరాలు జరిగింది, 2 ముఖ్యమంత్రులు అయ్యారు. 60% ఉన్న మన బీసీలో ఇంకెంత కాలం జెండాలు మోస్తాం? ఆర్టికల్ ఈక్వాలిటీ 14 అందరికీ ఈక్వాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అంబేద్కర్ ఇచ్చారు కదా, మరి ఎప్పుడు ఈక్వల్ గా మనం కనీసం ఈక్వాలిటీ లేదు కదా. మనకి వాళ్ళేదో సీట్లు ఇస్తే దండుకోవడం తప్ప, అడుక్కోవడం తప్ప, జెండాలు మోయడం తప్ప మనకి ఏం మిగిలింది? ఇప్పుడైనా కనులు తెరవండి. ఇది మనకి అవకాశం. బీజేపీకే కాదు, కాంగ్రెస్ కే కాదు, బిఆర్ఎస్ కే కాదు, దేశంలో ఉన్న కుల పాలన చేయడానికి మంచి అవకాశం. జనవరి 21, 25, 29 సర్పంచుల రండి. 100 రోజుల్లో మీ గ్రామాభివృద్ధి నేను చేసి చూపిస్తాను. 55 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ చేయని అభివృద్ధి, 10 సంవత్సరాలు కేసీఆర్ చేయని అభివృద్ధి 100 రోజుల్లో చేసి చూపిస్తా. మీరు ప్రజాశాంతి పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలిచిన 100 రోజుల్లో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.